like the handshaking theorem. Okay. And in the second lecture, we are dealing with basically the second lecture consists of two parts, but we are in the first segment, which is the representation of graph. This representation mainly we want to represent any graph inside a computer or machine. So after representation, we can perform many different applications. So first, we have to represent. There are many different ways. We are dealing with three of them. Basically, those are really very common. Like adjacency matrices. I hope you will implement that in your algorithm course. But if you like, you can also use this technique as well. Whenever you know the linked list, I mean, how the linked list work in your data structure course. So it's basically how you represent, it's up to you, but based on the representation, the problem that you are going to solve, the efficiency depends on the representation. So that is a key point. তার মানে আপনি যে প্রবলেম সলভ করতে যাচ্ছেন রিপ্রেজেন্টেশনের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে। কোনো প্রবলেম কোনো এক পার্টিকুলার ভাবে রিপ্রেজেন্ট করলে আপনার টাইম কমপ্লেক্সিটি অথবা এক কথায় যদি খুব সহজ ভাষা বলি এফিশিয়েন্সি আপনি বাড়াতে পারেন। এখন একজন প্রশ্ন করছে এক্সাম্পল কত 6 রাইট? Yes sir. Which one? 6? This one? Yes. Hello? Yes. So could you please share your problem again with us? I mean, yes sir, আপনি আমাদেরকে বলেছিলেন যে ম্যাট্রিক্স থেকে আমাদের গ্রাফটা আঁকতে হবে, তো স্যার এটা আমি পারছি না। No, there are basically what I have said. If you just go through the question, represent a graph with an incidence matrix. তার মানে yes sir, কিন্তু আপনি বলেছিলেন যে এটা আমরা ম্যাট্রিক্স আমি আসতেছি। So basically, let's consider this is a given graph and this is the conversion or representation using incidence matrix. But sometimes we want to perform vice versa. Given a incidence matrix, we want to construct the graph. Now, I guess you are saying that you want to do the vice versa, right? From matrix to the graph. Yes, sir. Right? So what you should do, first look at the column, row. How many row is there? 1, 2, 3, 4, 5. So, pasta apni vertex বা node draw করে ফেলবেন। Then, just check the first row. In the first row, as we can see, there are 2, 1, right? Then, দুইটা হচ্ছে E1 আছে। ক্লিয়ার তো? এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে E1 E2 টা কোথায় কানেক্টেড, তাই না? কারণ মাইক্রোফোন বোধহয় অন করা, তাই না? Yes sir. Yes sir. এখন দেখেন, আপনি যখন কানেকশনে যাবেন, আপনি যখন এইটা দিয়ে চিন্তা করবেন আর এইটা এই দুইটা কেন? কারণ এখানে হচ্ছে 0 আছে। সো E1 E2, তাহলে আপনি একটা কাজ করেন, আমি এখানে V1 ড্র করলাম, আমি দুইটা দাগ দিলাম, একটা হচ্ছে আমার E1 এজ আর একটা E2। এখন দেখেন E1 E2 এখানে কানেক্ট হচ্ছে V4 এর সঙ্গে আর এখানে এই E2 কানেক্ট করতেছে V5 এর সঙ্গে, তাই না? Yes sir. Yes sir. E1 এর এই এন্ডটা হবে হচ্ছে 4 আর এই এন্ডটা হবে V5, ঠিক আছে না? Yes sir. If you follow this procedure, I think now you can construct, right?
ইয়েস স্যার, এখন বুঝতে পেরেছি। Okay. So if you have any more question, please, this is the time. লাস্ট ক্লাসে আমরা কোথায় শেষ করছিলাম আমাকে কেউ একটু বলবেন? আমরা এটা শুরু করিনি, সেটা আমি জানি, আইসোমরফিক, কিন্তু বাকি সব স্যার কিছু এক্সাম্পল 7 পর্যন্ত আচ্ছা ফাইন, এটা করতে দিয়েছিলেন লাস্ট। ওকে, বুঝতে পারছি। তার মানে as I have said earlier, this in this lecture we have two basically subtopic. One is representation, another one is isomorphism. This is another really interesting topic. কেন ইন্টারেস্টিং একটু পরে আস্তে আস্তে আমরা জানতে পারবেন আর কি। হ্যাঁ, ক্লিয়ার হবে। শুরু করি তাহলে আজকে লেকচার এখান থেকে। ওকে ওকে, ফার্স্ট অফ অল আইসোমরফিজম অথবা আইসোমরফি, এই শব্দের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে কিনা কখনো? এই শব্দটা শুনছেন কিনা? হ্যালো, এই শব্দটা আপনাদের কাছে পরিচিত কিনা? মরফিজম শুনেছি স্যার। মরফিজম, নট আইসোমরফিজম, তাই তো? মরফিজম অর্থ কি? ইয়েস স্যার। বা কোথায় পড়ছেন? স্যার পলিমরফিজম। পলিমরফিজম, ওকে, কিছুটা সম্পর্ক এখানে আছে। ওকে, আপনারা কি কেমিস্ট্রিতে এই তো কি ছিল মনে পড়ে? আইসোমারিজম। এটা কি সমধর্মী হবে স্যার? হ্যাঁ, কেমিস্ট্রিতে কি বলছে সেটা জানতে যাচ্ছি। আমারও তো আসলে ভালো স্যার মনে আইসোমারিজম। স্ট্রাকচারে সিমিলারিটি দেখা যায়। সিমিলারিটি অর সেম? এক্স্যাক্টলি সেম। এনিওয়ে, তার মানে সিমিলারিটি শব্দটা যদি আমরা চিন্তা করি, অথবা পলিমরফিজম যেটা আপনারা বললেন কম্পিউটারের সি প্লাস প্লাস অথবা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর ওয়ান অফ দ্য মেইন পিলার বলি আমরা অনেক সময়, যে ফাংশন নেম সেম থাকবে বাট দ্য প্যারামিটার লিস্ট ডিফার করার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটার প্রোগ্রামটা কোন ফাংশনকে আপনি কল করতেছেন সেটা ইজিলি সে ডিটেক্ট করতে পারে। কিন্তু সিতে আবার একই নামে দুইটা ফাংশন থাকলে সে কম্পাইলারও ধরে। এটা কেন করছে? এটা ফ্লেক্সিবিলিটির জন্য করছে, এফিসিয়েন্সি। দেয়ার আর মেনি আদার বেনিফিটস, যেটা আসলে আপনি যদি ইনহেরিটেন্স অথবা রান টাইমের পলিমরফিজম এগুলো পড়েন তখন আবার এই বেনিফিটগুলো খুব ভালো বোঝা যায়। ওদিকে যাচ্ছি, আমরা এখানে ফিরে আসি। সো আইসোমরফিজম বেসিক্যালি ইট মিনস সেম শেপ। এটার অর্থ কি? সেম শেপ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের গ্রাফের আইসোমরফিজমের অর্থটা কি, বা এখানকার কনটেক্সটটা কি? If you go through the definition, it will not give you any sense at the beginning. So I think it's better if we come back to the definition later on. First, let's explore some example. প্রথমে এখান থেকেই শুরু করি। ছবি যেহেতু আঁকা আসছে আমি আর না আঁকতেছি। ধরেন আপনার এটা একটা গ্রাফ। So let's consider this is graph G এবং এটা আরেকটা গ্রাফ H। খুব মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং মজা। So let's give it some name. নোড গুলোকে কিছু নাম দিই। Let's say vertex 1, vertex 2, 3, 4। আমি আর V লিখলাম না, আচ্ছা দিয়ে দিই। ঠিক আছে, ওই যে কালো ডট আর হোয়াইট ডট এটা নিয়ে ভাবার দরকার। এখন H যেটা, এটাকেও আমরা কিছু ভার্টেক্স বা নোড দিই, N1, N2, N3, N4। প্রথম কথা, এই দুইটা গ্রাফ এক্স্যাক্টলি সেম কিনা, এই প্রশ্নটা আপনাদের কাছে। এখানে দুইটা গ্রাফ আছে G এবং H। প্রশ্ন হচ্ছে যে তারা এক্স্যাক্টলি সেম কিনা। একটু চিন্তা করে বলবেন।
স্যার সেম, কারণ এভাবে দেখা যায় যে V1 এর সাথে V2 আর V4 কানেক্টেড, মানে স্যার সেম স্যার, সেকেন্ড ওয়ানটা Just- টুইস্ট করেছে। একটু ঘোরালেই ওটাই পাওয়া আচ্ছা যায়। আচ্ছা, ফাইন, ঠিকই বলেছেন যে এটা একটু যদি আমরা আপসাইড ডাউন বা এরকম কিছু করি, টুইস্ট করি, তাহলে একই জিনিস হয়। তাহলে আসেন একটু আমরা এটাকে টুইস্ট করি। ফার্স্ট অফ অল আমি দাঁড়িয়ে একটু দেখে নিই। তো আচ্ছা ঠিক আছে, ধরেন এইটাকে এইখানে বসালাম আর এটাকে এখানে বসালাম, তাহলে একদম একই। না, আমি ভুল বলছি, রাইট, সরি, টুইস্টটা অন্যভাবে করতে হবে। আমি আবার রাখতেছি। ওকে, এইটাকে এখানে দেন, এইটাকে এখানে দেন, এবার ঠিক আছে না? ইয়েস স্যার। জি স্যার, এবার ঠিক আছে। 3D হলে এটা ভালো বোঝা যেত। যাই হোক, তারপরও খুব ছোট গ্রাফ আমরা বুঝতে পারতেছি, সবাই ঠিক আছে? Yes, sir. ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। এখন তাহলে একটা কাজ করি, একটু ফর্মালি লিখি যে এই দুইটাকে যখন আমরা সেম শেপ বলতেছি জি এবং এইচ কে, তখন কিছু ইনফরমেশন আমাদেরকে আসলে বলতে হয়। কিরকম? যে জি গ্রাফের কোন ভার্টেক্সটা এইচ গ্রাফের কোন ভার্টেক্সের সঙ্গে আপনি, যেহেতু সেম শেপ, অ্যালাইন করতেছি। অ্যালাইন শব্দটা আমি ব্যবহার করতেছি বোঝানোর জন্য, মেবি ইটস নট দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড, বাট আপনি বুঝতে পারলেই হলো যে জি এর কোন ভার্টেক্সটা এইচ এর কোন ভার্টেক্সের সঙ্গে আপনি ম্যাপ করতেছেন। ম্যাপ ইজ বেটার কম্বিনেশন, বেটার ওয়ার্ড। ওকে, সো আমি যদি এখানে টুইস্ট করার পরে লিখি, দেখেন আমি V4 কে ম্যাপ করতেছি হচ্ছে আপনার N4 এর সঙ্গে, আর হচ্ছে V3 কে ম্যাপ হচ্ছে N3 এর সঙ্গে। এখানে কোনো চেঞ্জ পাচ্ছি না, চেঞ্জ মানে চেঞ্জ নিয়ে আমাদের চিন্তার দরকার নেই আসলে, ইটস জাস্ট সাম ভার্টেক্স নেম। আর আপনার V1 এইটা ম্যাপ হচ্ছে কার সঙ্গে? N2 এর সঙ্গে। আর V2 কার সঙ্গে ম্যাপ হচ্ছে? N1 এর সঙ্গে। ঠিক আছে? হ্যালো, ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। এখন এটা হচ্ছে খুব খুব মানে কমন, মানে খুব ইজি ওয়ে টু গেট দ্য আইডিয়া অফ দ্য আইসোমরফিজম অফ গ্রাফ। এখন দুইটা গ্রাফ যদি সেম শেপ হয়, এই সেম শেপ বলতে আমরা কি মিন করি, এটার আরো কিছু ব্যাখ্যা আছে, সেখানে পরে আসি। বাট আমরা ন্যাচারালি যেটা বুঝি যে দে আর এক্স্যাক্টলি দ্য সেম, তখন আমাদেরকে এই ম্যাপিং ইনফরমেশনটা বলতে হয়। ওকে, ফর্মালি লেখার জন্য যদি আইসোমরফিক হয়, আর যদি না হয় তাহলে তো আমরা বলে দেব নট আইসোমরফিক। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। এখন কোশ্চেন হচ্ছে, এটা তো খুব ছোট গ্রাফ, উই ক্যান জাস্ট অবজার্ভ এন্ড কাম আপ উইথ এ ডিসিশন যে তারা আইসোমরফিক। বাট যদি ফর্মালি আমরা আগাতে চাই দুইটা গ্রাফ, কিভাবে টেস্ট করতে পারি, কি মনে হয় আপনাদের? আমি মুছে ফেলতেছি। এটা তো অবজারভেশন থেকে আপনি ডিসিশন দিলেন, বাট কি স্টেপ বাই স্টেপ প্রসিজিওর হতে পারে যেটা দিয়ে চেক করলে আমরা লাস্টলি বলতে পারবো যে তারা আইসোমরফিক অথবা আইসোমরফিক না? সেই স্টেপগুলো কি হতে পারে আপনাদের কাছেই জানতে চাচ্ছি। স্যার দুইটা যদি সেট ধরি তাহলে দেখতেছি আমরা স্যার একটার ইমেজ একটাই পাওয়া যাচ্ছে, 1 to 1। বলে যান, শুনতে পাচ্ছি, আমরা শুনতেছি। স্যার আমরা Is this নোডের the- সংখ্যা, এজের সংখ্যা এগুলা কম্পেয়ার করতে পারি সেম আছে কিনা।
হুম, ওকে, সেম থাকলেই হবে। নো স্যার স্যার, ডিগ্রিও কম্পেয়ার করা লাগবে। কিরকম? স্যার মানে যে নোটটা যে আরেকটা নোটের সাথে ম্যাপ করতেছে ওদের ডিগ্রি সেম কিনা। আচ্ছা, আর কেউ কিছু, বা আপনি চাইলে আরো কোনো পয়েন্ট অ্যাড করতে পারেন। প্রথম কথা হচ্ছে যে দুইটা গ্রাফ আইসোমরফিক কিনা এটা বের করা, যদি ফর্মাল কম্পিউটারের ভাষায় বলে, এটাকে বলে এনপি হার্ড প্রবলেম। এনপি, হ্যাঁ, এই যে এনপি হার্ড অথবা কমপ্লেক্স, ওকে, যদিও তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে, ওদিকে যাব না। এনপি কে বলি আমরা নন ডিটারমিনিস্টিক পলিনোমিয়াল। সো বাদ দেন, কঠিন কথা বাদ দিলাম। তাহলে এবার যদি আমাদের ভাষায় আমরা বলি আইসোমরফিজম দুইটা গ্রাফ চেক করা, এটা একটা কমপ্লেক্স প্রবলেম। প্রথম কথা, ওকে, ইটস এ কমপ্লেক্স প্রবলেম। কমপ্লেক্স আমরা বলি কখন? যখন কোনো কাজ করতে মেশিনের অনেক সময় লাগে। আমার কথা বুঝতে পারছেন? আপনি হয়তো কমপ্লেক্স ভাবতেছেন যে মেবি এইটা সলভ করা কমপ্লেক্স। অবশ্যই সলভ করা কমপ্লেক্স, বাট দ্যাট সলিউশন টেকস লং টাইম। এই লং টাইমটা কত লং সেটা হয়তো আপনার কাছে কিছুটা আমি জানি না আপনাদের ধারণা আছে কিনা, অথবা আপনি পাজেল হয়ে যেতে পারেন। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি আপনাকে একটা অন্য প্রবলেম দিয়ে বলি, ট্রাভেলিং সেলসম্যান নামে প্রবলেম আছে। দেয়ার আর মেনি প্রবলেমস, মানে এই যে এনপি হার্ড বা কমপ্লেক্স প্রবলেম। ট্রাভেলিং সেলসম্যানটা কি আমি আপনাকে খুব সহজেই বলতে পারবো, এই জন্য ওইটাতে গেলাম। এখন তো অনেক অনেক কোম্পানি আছে যে বাসায় যে ডেলিভার করে না প্রোডাক্ট অর এনিথিং, রাইট? এখন একজন ডেলিভারি পার্সনের পার্সপেক্টিভে চিন্তা করেন, ধরেন সে 100টা প্রোডাক্ট সে অফিস থেকে বের হয়েছে নিয়ে 100টা ডিফারেন্ট প্লেসে ডেলিভার করে আবার সে অফিসে ব্যাক করবে। তখন তার উদ্দেশ্যটা কি থাকবে? যখন সে 100টা প্রোডাক্ট নিয়ে বের হবে, তখন তার ফার্স্ট উদ্দেশ্য কি থাকবে বলেন তো? ইজিয়েস্ট পাথে যাব। ইজিয়েস্ট পাথ, অথবা আপনি ইজিতে যেটা মিন করতে চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে সবচেয়ে কম ডিস্টেন্স ট্রাভেল করে যেন 100টাকে ডিস্ট্রিবিউট করা যায় এবং অফিসে সে অবশ্যই তো ব্যাক করবে, রাইট? এটাই তো ইজিয়েস্ট মিন করছেন, তাই না? ইয়েস স্যার, শর্টেস্ট। শর্টেস্ট। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে এই শর্টেস্ট কম্বিনেশনটা কি, এটা বের করা একটা কমপ্লেক্স প্রবলেম। যদিও মনে হচ্ছে এটা খুব সহজ একটা ব্যাপার, না, এটা সহজ না। ইভেন আমি যদি আপনাকে একটু এইভাবে বলি যে 100টা প্লেসে ডেলিভার করে ফিরে আসতে সে যে কম্বিনেশন, আই মিন প্রথমে কোনটা তারপরে কোনটা, এটাকে আমি কম্বিনেশন বলতেছি। এই সিকোয়েন্সটা বের করার জন্য মেশিনের হয়তো কয়েক ঘন্টা সময় লাগতে পারে। কি মনে হয় আপনার শুনে? আমি কি বাড়িয়ে বললাম নাকি অবাক হচ্ছেন? হ্যালো? ইয়েস স্যার। না, অবশ্যই আপনার বিশ্বাস হওয়াটা ডিফিকাল্ট ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ মানে জেনারেল আন্ডারস্ট্যান্ডিং। তাহলে কিন্তু এটা আপনার বিশ্বাস হবে, বিকজ আপনার কম্পিউটার অনেক ফাস্ট, আপনি জানেন ইটস এ ভেরি ফাস্ট মেশিন, তাই না? আপনারা তো যখন কম্পিউটার কিনছেন, অবভিয়াসলি আমাদেরও ছিল ওই ফ্যাসিনেশন, কিন্তু এখন তো আর নাই যদিও, বাট আপনাদের আছে যে অনেক হাই পাওয়ারফুল কম্পিউটার, যেটা গেম টেম খুব ভালো, হ্যাঁ, গ্রাফিক্স কার্ড এরকম। বাট তারপরও সময়টা লাগবে আপনার। প্রথম কথা হচ্ছে যে এই সময়গুলো যখন মেজার করা হয় তখন মেশিনের পারফরমেন্সের কোনো ব্যাপারটা আসে না, ওইটাকে আসলে নেগলিজেবল চিন্তা করা হয়। অথবা যদি মেশিনের পারফরমেন্সের সঙ্গে বিচার করে টাইমটা তৈরি করা বা হিসাব করা হতো, তাহলে ওটা মেশিন স্পেসিফিক হয়ে যেত, ওটা জেনারেল হতো না। আপনার মেশিনের একটা পারফরমেন্স আপনি আরেক জায়গায় বলতে পারবেন না, কারণ সেটা তো ওই মেশিনের জন্য ট্রু না, শুধু আপনার জন্য। এই জন্য টাইম কমপ্লেক্সগুলো অন্যভাবে হিসাব করে
সেগুলো আপনি অ্যালগরিদমে পড়েন। বাট আমি শুধু যে কথাটা বলতে চাচ্ছি যে কম্পিউটার সায়েন্স বা প্রবলেম, প্রচুর প্রবলেম আছে, মেনি প্রবলেম, মেনি, যেটা আসলে কমপ্লেক্স ক্যাটাগরিতে পড়ে গেছে। প্রবলেমকে ক্লাসিফাই করা যায়। এখন টিএসপি হচ্ছে, বললাম এটা বলা খুব সহজ, বোঝানো সহজ, এই জন্য আইসোমরফিক ওই গ্রুপেরই একটা প্রবলেম। ওকে, আপনি যদি এটার কোনো ভালো সমাধান নিয়ে আসতে পারেন, অবভিয়াসলি you will be famous and people will know you basically, ঠিক আছে, সহজ কথা। এখন এখানে যেমন একটু আগে একজন বললো যে স্যার আমরা প্রথমে নাম্বার অফ ভার্টেক্স চেক করতে পারি, দেন ডিগ্রি, ও ভালোই বলছে। তারপরও কি জানেন, এই চেকগুলো এনাফ না। এই এনাফ শব্দটা কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং। এনাফ বলতে আমরা কি মিন করি? এনাফ মানে হচ্ছে যে এই আপনি ধরেন 10টা চেক দিলেন আইসোমরফিজম বের করার জন্য, 10টা চেকই সে পাস করলো, ইয়েস 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 ইয়েস, তারপর আপনি বলতে পারবেন না যে তার আইসোমরফিক নাও হতে পারে। ক্লিয়ার কিনা কনটেক্সটটা? তাহলে সামনে যাব, অনেক কথা বললাম। ইয়েস স্যার। Yes, sir. আচ্ছা, সামনে যাচ্ছি। এই ডেফিনেশনে পরে ফিরে আসি, এখন না, এখন না। এখানে আছে দুইটা, দেখেন তো কি বলছে, যে শো দ্যাট দ্য গ্রাফ GH আর আইসোমরফিক। ফার্স্ট অফ অল আইসোমরফিক যদি হয় তার আইসোমরফিক, এই জন্য দেখেন এখানে কিছু সলিউশন লেখছে। এই সলিউশনটা কি লেখছে সেখানে আমি আসতেছি, কিন্তু তার আগে আমরা আসলে চেক করাগুলো বুঝি। ব্যাক করব, আমরা ব্যাক করব, এটা বলে খুব একটা লাভ হবে না এখন আপনার। সরি, মাঝে মাঝে আমি একটু মাইক্রোফোনটা বন্ধ করতেছি, আমার আসলে একটু মানে সমস্যা হচ্ছে এই জন্য। এনিওয়ে, কি কি চেক আমরা করতে পারি? খুব ভেরি বেসিক চেক হচ্ছে নাম্বার অফ ভার্টিসেস। ধরেন একটা গ্রাফে 5টা ভার্টেক্স, আরেকটাতে 7টা, সো দে ক্যান নেভার বি আইসোমরফিক। এটা একদম ফাইনাল ডিসিশন। তার মানে ইয়েস নো। যদি নো হয় তাহলে আপনার কিছু করতে হবে না, ইউ ক্যান সিম্পলি সে যে নট আইসোমরফিক, শেষ, ডিসকাশন শেষ এখানে। যদি ইয়েস হয় তাহলে আপনি এটাতে যান, দ্য সেম নাম্বার অফ এজেস। ধরেন একটাতে 5টা ভার্টেক্স আছে, কিন্তু এজ আছে 5টা, আরেকটাতে 10টা, তাহলে কি তার আইসোমরফিক হবে? নো স্যার। হবে না। এখন ধরেন যদি না হয় নট আইসোমরফিক, সেই নট হলে আপনি ডিসিশনটা বলবেন, আই মিন রিজনিংটা বলবেন উইথ দ্য ডিসিশন যে এজ সংখ্যা সমান না অথবা ভার্টেক্স সংখ্যা সমান না, এই জন্য নট আইসোমরফিক। এটাও ধরেন পাস করলো, তখন এখানে গেলেন the degree of the vertices must be the same and the degree of adjacent vertices। আচ্ছা, কি বলছে দেখেন, ডিগ্রি সমান কিনা। আমি একটু ড্র করি, কারণ এটা অনেক সময় আমার মনে হয় ভালো বোঝা যায় না। এটা একটা গ্রাফ, এরা কি আইসোমরফিক? নো স্যার। প্রথমে চেক করি ভার্টেক্স সংখ্যা কি সমান, ইয়েস। এজ সংখ্যা কি সমান, ইয়েস। এবার ডিগ্রি চেক করি। ডিগ্রি চেক করার ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম, ধরেন আমি প্রথম গ্রাফটায় ডিগ্রি লিখে যাচ্ছি 2 2 2 1 3 2। এখন দেখেন আপনি এভাবে চেক করবেন, এই গ্রাফে প্রথমটাতে 2 ডিগ্রির কয়টা ভার্টেক্স আছে? 4টা, রাইট? নিচের Yes, গ্রাফে sir. 2 ডিগ্রির কয়টা ভার্টেক্স আছে? 2টা। তাহলে তারা কোনোভাবেই সেম শেপ সম্ভব না। আপনি অন্য রিজনও বলতে পারেন যে প্রথম গ্রাফে 1 ডিগ্রির কোনো ভার্টেক্স নেই, দ্বিতীয় গ্রাফে 1 ডিগ্রির ভার্টেক্স আছে, সো দে আর নট আইসোমরফিক বলতে পারেন। অন্য একজন চাইলে এটা বলতে পারে যে প্রথম গ্রাফ, প্রথম মানে উপরেরটা, ওখানে 3 ডিগ্রির কোনো ভার্টেক্স নেই, কিন্তু সেকেন্ড গ্রাফে 3 ডিগ্রির একটা ভার্টেক্স আছে। দ্যাট ইজ অলসো ফেয়ার। আপনি যে কোনো একটা রিজন যদি বলেন হুইচ ইজ এনাফ এভিডেন্স যে তারা আইসোমরফিক না, এই, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। পরেরটা দেখেন, আমরা যদিও এই শব্দটার সঙ্গে পরিচয় হয়নি এখনো, সার্কিট, সো এটা একটু পরে আসি। সেম লেন্থ অফ সিম্পল সার্কিট, ঠিক আছে, একটু পরে আসি। এই
এখন ওখানে একটা প্রশ্ন করছে, শো দ্যাট দ্য ফলোইং টু গ্রাফ জি এন্ড এইচ আর নট আইসোমরফিক। এখানে দেখেন কোশ্চেনটা খুব ইজি, যে তারা যে আইসোমরফিক না, সেটা একটা রিজন বলো, শো করো। শো মানে রিজন বলা। কি রিজন বলবেন আপনারা, বলেন তো? আমি খুব সহজেই দেখতে পাচ্ছি যে এর এটা ডিগ্রি ই এর ডিগ্রি এখানে 1, এইখানে 1 ডিগ্রির কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না, রাইট? আচ্ছা, Yes, sir. Yes, sir. সো এটা একটা কারণ। অথবা কেউ যদি চায় যে না আমি দেখি অন্য একটা, এটা দেখি, এর ডিগ্রি কত? 4। এখানে 4 ডিগ্রির কেউ আছে No, sir. জিতে? না, এটা একটা রিজন। আবার যদি একজন বলে যে আমি দেখি যে জিতে 2 ডিগ্রির কয়টা আছে? 2 ডিগ্রি 3টা, এখানে কয়টা আছে? 2টা, তাই না? এক। 2টা। 2 ডিগ্রি এইচে 2টা, জিতে 3টা, তার মানে আইসোমরফিক না। যে কোনো একটা রিজন বলতে হবে, একটাই এনাফ, ঠিক আছে? বেশি বলার দরকার নেই। আচ্ছা, এখানে সলিউশন আছে, যে কোনো একটা আপনি পড়ে নিয়েন। আচ্ছা, এখানে কি বলছে দেখেন, however, এটা নোট করে নিন। when those invariants মানে কন্ডিশন, যে প্রপার্টি গুলো আমরা একটু আগে দেখলাম, যে নাম্বার অফ ভার্টেক্স, এজেস, ডিগ্রি, সিম্পল সার্কিট যদিও বলিনি, আমরা জানবো। যখন সব ইনভেরিয়েন্টস সেম, it does not necessarily mean that the two graphs are isomorphic. এটা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং। ধরেন আলোচনার জন্য বলতেছে, আপনি 10টা ইনভেরিয়েন্টস আর কন্ডিশন আপনি আইসোমরফিজমের জন্য সেট করলেন। 10টা কন্ডিশনে 2টা গ্রাফ স্যাটিসফাই করছে, মানে ইয়েস পাস করছে। তারপরও এটা এনাফ এভিডেন্স না যে তারা আইসোমরফিক হবেই। ইটস নট সার্টেন, হতে পারে নাও পারে। আমার কথাটা বুঝতে পারছেন? Yes, sir. Yes, sir. তাহলে কোশ্চেন হচ্ছে যে এরকম কোন সেট অফ ইনভেরিয়েন্টস কি মানুষ তৈরি করতে পারছে যেগুলো চেক করলে বলা যাবে যে তারা আইসোমরফিক? দ্য অ্যান্সার ইজ নো। এখন পর্যন্ত এই ধরনের কোনো ইনভেরিয়েন্টস নাই। এ ধরনের আরো অনেক আছে, যেমন আপনি যদি প্রাইম নাম্বারের কথা চিন্তা করেন, লেটস সে 1000তম প্রাইম নাম্বার কত? এটা আসলে এমন কোন ইকুয়েশন নাই যে ইকুয়েশনে 1000 ইনপুট দিলে সে 1000তম প্রাইম নাম্বারটা বলে দিবে। নো, উই ডোন্ট হ্যাভ। ওকে, কিন্তু আপনারা যদি মনে করেন যে লেটস সে 1000তম ইভেন নাম্বার কত, সেটা আপনার ফর্মুলা দিয়ে বের করে ফেলতে পারবেন। ওকে, এই ধরনের আসলে। এখন আমরা আসলে এইখানে আমাদের যে লিমিটেড কনটেক্সট, আমরা কি করব? আমরা ইনভেরিয়েন্ট গুলো চেক করব, যে কয়টাই থাকুক না কেন। যদি সবগুলো ইয়েস হয়, তারপর আমরা চেষ্টা করব ওই ম্যাপিংটা তৈরি করার, যেটা শুরুর এক্সাম্পলে লিখছিলাম, যে কোন ভার্টেক্সের সঙ্গে কোন ভার্টেক্স ম্যাপ করতেছে। আমার কথা বুঝতে পারছেন? ম্যাপ করতে গিয়ে যদি সে ফেল করে, তাহলে আমরা বলবো যে দে আর নট আইসোমরফিক, কারণ ম্যাপিং ফেল করতেছে। এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে অনেকভাবেই তো ম্যাপ করা যায়। হ্যাঁ, অনেকভাবে ম্যাপ করা যায়, বাট ইউ হ্যাভ টু চেক ডিফারেন্ট পসিবল কম্বিনেশনস। এইটুকু আপনাকে করতে হবে। বাট যেহেতু আমাদের ভার্টেক্স সংখ্যা কম, তার মানে আমাদের কম্বিনেশন সংখ্যাও কম। আর যেহেতু আমরা হিউম্যান, আমরা অবজারভেশন থেকে অনেক কিছু বুঝে ফেলি। এটা হচ্ছে আমাদের বেনিফিট। আমার কথাগুলো কি বুঝতে পারছেন? Yes, sir. তাহলে আসেন, এই ম্যাপিং বলতে আমরা কি মিন করছি, আমরা একটু ডেফিনেশনটা দেখে আসি। এখন ডেফিনেশনটা প্লিজ পড়েন সবাই কেয়ারফুলি।
করছেন সবাই? ইয়েস স্যার। কি মনে হইলো, কিছু বোঝা যাচ্ছে? কিছু যাবে? আচ্ছা, আমি খুব সহজ করে বলি। আসলে যেটা বলতেছে যে দুইটা গ্রাফ যদি আইসোমরফিক হয়, যদি হয় আর কি, আমি টেক্সটের কথা ধরে বলতেছি না, এখানে তো উল্টা করে বলছে যে আর আইসোমরফিক হবে ইফ, আইসোমরফিক হবে ইফ তারপরে কন্ডিশন। আমি বলতেছি এরকম, ধরেন আইসোমরফিক, তখন তাদের মধ্যে আপনি 1-to-1 করেসপন্ডেন্স রিলেশনটা পাবেন। রিলেশন বলে যদি অন্য কথা মিন করে, 1-to-1 ফাংশন এক্সিস্ট, 1-to-1 করেসপন্ডেন্স ফাংশনটা থাকবে। কিরকম 1-to-1 ফাংশন যখন পড়ছেন জানেন যে 1-to-1 করেসপন্ডেন্স ফাংশনগুলোর ইনভার্স সম্ভব। তার মানে এখানে এই 1-to-1 এবং 1-to এই প্রপার্টিটা ওখানে মেইনটেইন করে। তার মানে সহজ কথা যদি বলি যে যদি আইসোমরফিক হয়, তাহলে ধরেন এই জি গ্রাফের একটা ভার্টেক্স এই জি2 গ্রাফের কোন ভার্টেক্স বা কোন নোডের সঙ্গে ম্যাপ করবে, এই ম্যাপিং ইনফরমেশনটা আপনাদেরকে বলতে হবে। আর এটাকে ফর্মালি যখন ফাংশন থেকে বলতেছে যে, তখন আমরা লিখবো এরকম, ধরেন একটা ফাংশন আছে, একটা আননোন ফাংশন, যে ফাংশনের ক্যাপাবিলিটি আছে, সে জানে যে v1 ইনপুট দিলে সে আপনাকে n2 ব্যাক করবে। n2 হচ্ছে আপনার সেকেন্ড গ্রাফের বা জি2 গ্রাফের করেসপন্ডিং ভার্টেক্সটা। করেসপন্ডিং মিন্স সেই ম্যাপিং ভার্টেক্সটা। এই ম্যাপিং ইনফরমেশনটাই আমাদেরকে লিখতে হবে। ওকে, এই জন্য এখানে ফাংশন আকারে ফর্মালি বলা যে ইফ এন্ড এফ, ইফ এন্ড অনলি ইফ, এফ এ, আচ্ছা এটা তো জানেন যে আইএফএফ মানে ইফ এন্ড অনলি ইফ, রাইট? জানেন তো, বলছেন এটা? Yes, sir. ইয়েস স্যার। ওকে, if and only if FA and FB are adjacent in, এই যে adjacent in G1 মানে adjacent না হলে তো তাদের মধ্যে কখনোই ম্যাপিং হবে না। ঠিক আছে, এই কথাগুলো এখানে বলছে। আসেন একটা এক্সাম্পল দেখি এখন, তাহলে আমাকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এই যে এক্সাম্পলটা ছিল, এইটাই আমরা করি। দেখেন এখানে যে এক্সাম্পলটা উত্তরটা লিখছে, এটা আমরা এই পাশে লিখতেছি। প্রথম কথা, তার আইসোমরফিক কিনা। তাহলে এইটাকে আপনি যদি একটু টুইস্ট করেন, তাহলে আমি ধরেন এখানে নিলাম হচ্ছে v3, এখানে v1, আর এখানে যা আছে তাই। এখন কানেকশনটা ড্র করি। 1 এর সঙ্গে 4, 1 এর সঙ্গে 3, 3 এর সঙ্গে 2, 3 এর সঙ্গে 1, ঠিক আছে। আর এখানে 2 4, আর 4 এর সঙ্গে 1। আচ্ছা, ঠিক আছে না? এটাকে টুইস্ট করছি। Yes, sir. এখন চেক করেন। চেক আমরা জানি নাম্বার অফ ভার্টেক্স, নাম্বার অফ এজেস, ডিগ্রি, সবকিছু দেখলাম সেম। এখন আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে সেই ম্যাপিংটা এক্সিস্ট করে কিনা। এখন এটা যেহেতু খুব সিম্পল, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইটার সঙ্গে এটাকে ম্যাপ করব, এটার সঙ্গে এটা, এটার সঙ্গে এটা, এটার সঙ্গে এটা। হ্যাঁ, যদি এখানে অন্য কেউ মনে করে যে স্যার আমি অন্যভাবে ম্যাপ করব, করেন, তাতে কোনো সমস্যা নাই। আপনার সঙ্গে আরেকজনের ম্যাপিং ডিফার করতে পারে, তাতে কোনো প্রবলেম নেই, কারণ এট দ্য এন্ড দে আর জাস্ট সাম ভার্টেক্স নেম বা নোডের নেম, আর কিছুই না। বাট ম্যাপিংটা ইম্পর্টেন্ট। এখন দেখেন, আমি যদি বলি যে u1, আমাদের এখানে যে ডিরেকশন দিচ্ছি, u1 কে ম্যাপ করছি কার সঙ্গে? v3। u2 কে ম্যাপ করছি কার সঙ্গে? v2। আপনার u3 কে কার সঙ্গে ম্যাপ করছি? v1। আর u4 v4। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ইয়েস স্যার। ম্যাপ যদি আপনি করতে পারেন, তখনই আলটিমেট ডিসিশন যে এটা আইসোমরফিক। এর আগের চেকগুলো আপনাকে কিছু
কিছু কনফিডেন্স দিবে যে ওকে দে ক্যান বি আইসোমরফিক ওকে। আপনার যতগুলো কন্ডিশন বা প্রপার্টি আছে ইনভেরিয়েন্ট বলতেছে আমরা চেক করার পরে লাস্টে গিয়ে যদি আপনি ম্যাপিংটা লিখতে পারেন তাহলে আইসোমরফিক, যদি লিখতে না পারেন আপনি বুঝতে পারবেন যে কখন হচ্ছে না, দেন দে আর নট আইসোমরফিক বলে দিবেন। যে আপনি বলবেন যে দে ডোন্ট হ্যাভ ওয়ান টু ওয়ান করেসপন্ডেন্স রিলেশন সো দে আর নট আইসোমরফিক। শেষ। ঠিক আছে সবাই? Yes, sir. সামনে যাই। ওকে, এটা আমরা দেখছি। এখানে একটা প্রশ্ন আসছে নট আইসোমরফিক কেন? সো আমরা খুব ইজিলি একটু কুইক যাই। এখানে সবগুলো 2 করে দেখেন ডিগ্রি, এখানে এটা ডিগ্রি কত? 3। বুঝতে পারছেন? সো আইসোমরফিক হবে? নো স্যার। সো আপনি আপনার রিজনটাও বলতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। এখানে আরেকটা এক্সাম্পল আসছে, এদের নাম্বার অফ ভার্টেক্স কয়টা? 5টা। এখানে কয়টা? 5টা। আমি দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে 0 ডিগ্রি, কিন্তু এখানে 0 ডিগ্রির কেউ নাই, সো নট আইসোমরফিক। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। সামনে যাই, এটা দেখেন। আচ্ছা, এখানে 5টা, এখানে 5টা, এখানে সবার 2 ডিগ্রি, কিন্তু এটা ডিগ্রি 1, সো নট আইসোমরফিক। দেয়ার কুড বি মেনি রিজনিং। ঠিক আছে, আপনি আপনার মতো দিতে পারেন, যেমন এখানে 3 ডিগ্রি করে বলতে পারেন, অথবা 2 ডিগ্রির এখানে মোট আছে হচ্ছে 5টা, এখানে 2 ডিগ্রির আছে হচ্ছে 2টা, সেটাও বলতে পারেন। যে কোনো একটা ভ্যালিড রিজন এনাফ। এইটা আপনারা বলেন। কোশ্চেন এখানে এটা Q4 রেড লাইন। ফার্স্ট চেক দ্য নাম্বার অফ ভার্টেক্স। কতগুলো আছে দুইটাতে? 9টা। স্যার 9টা। So vertex same, right? Then number of edges. Right? ইয়েস স্যার। এবার আপনি দেখেন ডিগ্রি গুলোতে কোনো ভ্যারিয়েশন আছে কিনা। স্যার প্রথমটাতে 2টা 1 ডিগ্রি আর সেকেন্ডটাতে 3টা 1 ডিগ্রি। So it's a valid reason যে 1 ডিগ্রির 2টা ভার্টেক্স, অন্যটাতে 1 ডিগ্রির 3টা ভার্টেক্স, সো তার আইসোমরফিক না। অন্য কোনো রিজন আর কিছু? তিন ডিগ্রির কয়টা ভার্টেক্স আছে? 3 ডিগ্রি স্যার প্রথমটাতে 2টা, পরেরটাতে 3টা। সো এটাও একটা ভ্যালিড রিজন, বলে দেন। সামনে যাচ্ছি। আচ্ছা, সো নেক্সট লেকচারে আমরা মুভ করতেছি। ওকে, এক্সারসাইজ গুলো আপনারা করেন। আমরা এই আইসোমরফিক গ্রাফে আবার ফিরবো, তার আগে লাস্ট যে প্রপার্টি ছিল ইনভেরিয়েন্ট সার্কিটটা নিয়ে আমরা একটু জানবো, দেন উইল কাম ব্যাক अगेन। ওকে,
দেখতে পাচ্ছেন? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, সো এই লেকচারের নামটা হচ্ছে কানেক্টিভিটি। কানেক্টিভিটি বেসিক্যালি উই নো দ্য জেনারেল মিনিং, লাইক যখন একটা ভার্টেক্সের সঙ্গে আরেকটা ভার্টেক্স আপনার একটা এজ দিয়ে কানেক্ট করি, সো সেই কানেকশনগুলোর বিভিন্ন ডাইমেনশন বা ডিফারেন্ট প্রপার্টি আছে, আমরা সেগুলো নিয়ে একটু জানতে চাচ্ছি। ঠিক আছে, কিছু টার্মস আছে এখানে, সেগুলো নিয়েও জানবো। এখানে হচ্ছে আপনার আউটলাইনটা আছে, আউটলাইন নিয়ে এখন কথা না বলি, বাট একটু বলে যাই যে এই কানেক্টিভিটির এগুলো জানার পরে আমরা আসলে গ্রাফ আইসোমরফিজম আবার ব্যাক করব। ঠিক আছে, ওই যে সার্কিটটা ছিল, এখানে আমরা সার্কিটটা নিয়ে পড়বো আগে, দেন আমরা এই প্রপার্টিটাও চেক করব। বেসিক্যালি এই সার্কিট, সিম্পল সার্কিট আরেকটা প্রপার্টি যেটা দিয়ে চেক করে আমরা আরো ফিল্টার করতে পারি আমাদের ডিসিশনটাকে। ওকে, শুরু করি। হ্যাঁ, ফার্স্ট অফ অল এখানকার টপিকগুলো খুব ছোট ছোট, ইটস লাইক সাম ডেফিনেশনস, সাম কনসেপ্ট। ওকে, সো এটা বোঝাটা খুব খুব ইনটুইটিভ। যেমন এখানে আসছে প্রথমে পাথ। সো পাথ মিন যে আপনি যখন ট্রাভেল করতেছেন, ফর এক্সাম্পল আমরা যদি একটা গ্রাফ এখানে ড্র করি, ধরেন এটা ঢাকা শহরের কিছু প্লেস। ওকে, সাম প্লেসেস। এখন আপনার বাসা এখানে, আপনার ইউনিভার্সিটি এখানে। এখন আপনি লেটস সে এই রাস্তা দিয়ে ইউনিভার্সিটিতে আসলেন, তাহলে এখানে কিছু সিকোয়েন্স অফ এজেস আপনি ট্রাভেল করে ইউনিভার্সিটিতে আসছেন। এই সিকোয়েন্স অফ এজেসটাকে আমরা বলতেছি ইটস এ পাথ। ওকে, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। So if you go through the formal definition, ওখানে এটাই পাবেন, a path is a sequence of edges that begins at a vertex of a graph and travel from vertex to vertex along the edges of the graph. এইটাই। এখন অন্য কোনো পার্সন ওই একই প্লেস থেকে ইউনিভার্সিটিতে অন্য রাস্তা দিয়ে আসতে পারে, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট কেস। ওকে, সেটা নিয়ে আমাদের এখানে আলোচনা নেই, বাট আমরা জানি যে পাথের ডেফিনেশন কি, সেটা কি সিকোয়েন্স অফ এজেস। এখন সিকোয়েন্স অফ এজেস যখন আমরা বলি, সেটাকে তাহলে আমরা লিখবো কিভাবে? ধরেন কোনো একজন পার্সন, একটু আগে যেটা আমরা ড্র করলাম যে এই রাস্তা দিয়ে আসছে, তাহলে এটাকে আমরা লিখবো কিভাবে? এটাকে আমরা লিখতে পারি যে সমস্ত ভার্টিক্সগুলোর নাম দিতে পারি, এজের নামও দিতে পারি, বাট আমরা এখানে একটা ওয়ে দেখতেছি। যেমন দেখেন আপনার let me come again. ধরেন আপনি যদি এই রাস্তাটার কথা চিন্তা করেন, এখানে আপনি কয়টা এজ কে ট্রাভেল করছেন? একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা। কিভাবে লিখবো আসতেছি। চারটা এজ কে আপনি ট্রাভেল করে এখানে আসছেন। সো আপনি যে রাস্তা বা যে পাথকে ফলো করছেন তার লেন্থ নামে আরেকটা জিনিস আছে, লেন্থ হচ্ছে 4। ওকে, লেন্থ হচ্ছে 4। ধরেন একই রাস্তা, একই সোর্স এবং ডেস্টিনেশন যদি কেউ এই রাস্তা ধরে আসতো, তারটা কত হতো? মানে পাথ লেন্থ কত হতো? 3, কারণ এখানে 3টা এজ আছে। ঠিক আছে, হ্যালো, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। এখন আমরা এটাকে লিখতে পারি এইভাবে যে আপনি যদি এজ গুলোকে নাম দেন তাহলে কমা দিয়েও লিখতে পারেন। আবার অনেক সময় আমরা এরকম ব্র্যাকেট দিয়ে দুইটা নোডের নাম দিই, সে নোড n1 n2, তারপরে হচ্ছে n2 থেকে ধরেন আপনি গেলেন n5, এভাবেও লিখি আমরা, লিখি না তা না, লিখি। এই এখন আসতেছে আরেকটা টার্ম, সেটা হচ্ছে সার্কিট। সার্কিটটা হচ্ছে
আপনি ধরেন এখান থেকে ট্রাভেল শুরু করলেন, এখানে গেলেন, এখানে গেলেন, এরপর আপনি ব্যাক করলেন। আপনার সোর্স এবং ডেস্টিনেশন যদি সেম হয়ে যায়, অ্যারো দিচ্ছি বোঝার জন্য, তখন এটাকে আমরা বলি সার্কিট। রেসিং ট্রাকে যেমন সার্কিট বলি আমরা, কারণ সেখানে স্টার্ট এন্ড একই জায়গায় হয়। সো সার্কিটে যেটা হচ্ছে যে আপনার স্টার্ট এবং এন্ড দ্যাট শুড বি দ্য সেম, ঠিক আছে? ওকে, সেম ভার্টেক্স। এরপর আসতেছে যে সিম্পল পাথ, সিম্পল সার্কিট। একটা সিম্পল শব্দ অ্যাড হচ্ছে। বিষয়টা হচ্ছে যে আমি আপনাকে আগের ছবিটা নিয়ে যাই। এখানে আমি দেখেন, আমি জানি না এটা একটু হয়ে গেছে, তারপর বলি কালারটা চেঞ্জ করে। ধরেন আচ্ছা একটু মুছে নিই। ধরেন কেউ ট্রাভেল করছে এই রোডে, এখান থেকে শুরু করলো, এখানে গেল, এখানে গেল, এখানে গেল, এরপর এখানে গেল। এখন এই যে এই এসটা সে কয়বার ট্রাভেল করছে? 2 বার। অথবা মোর দ্যান ওয়ান্স। এই যে পাথটা এখানে এইচ থেকে ইউতে আসলো, এই পাথটাকে আর সিম্পল পাথ বলবো না আমরা। তাহলে সিম্পল পাথ তখনই হবে যদি কোনো এজ কে মোর দ্যান ওয়ান্স ট্রাভেল না করে, তাহলে সেটা সিম্পল। বুঝতে পারছেন? যদি কোনো এজ কে আপনি একাধিকবার ট্রাভেল করেন, আপনার সেই পাথটা আর সিম্পল থাকবে না। একইভাবে সার্কিটের ক্ষেত্রেও ধরেন আপনি ইউনিভার্সিটি হয়ে আবার বাসায় চলে আসছেন একই ট্রাভেল সিকোয়েন্সের মধ্যে, ঠিক আছে? এটা ভেবেন না যে আমি তো ওখানে থাকতেছি বা কিছু, ওটা বাদ দেন। ধরেন এখানে গেলেন, এখানে গেলেন, এখান থেকে রাউন্ড করে এরপরে আসলেন এখানে। তাহলে এইখানে দেখেন আপনি এই দুইটা এজকে 2 বার ট্রাভেল করছেন, তার মানে এটা আর সিম্পল সার্কিট বলা যাবে না। যদি আপনি কোনো এজকে মাল্টিপল টাইম ট্রাভেল করেন, তাহলে সেটা সিম্পল বলবো না আমরা। এবার দেখেন সিম্পল কোনটা? আপনি এখানে গেলেন, চলে আসছেন, সিম্পল। আপনি এখান থেকে ইউনিভার্সিটিতে চলে গেছেন, সিম্পল পাথ, একবারই, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, ডিরেক্টেড গ্রাফের ক্ষেত্রে একই হবে, কারণ সেখানে ডিরেকশন থাকবে। সো whenever you travel you follow that direction. ডিরেকশন যেদিকে যায় আপনি শুধু সেদিকেই যেতে পারবেন, এই আর কিছু না এখানে। এরপর আসতেছে কানেক্টেডনেস, একটা নতুন টার্ম। কানেক্টেডনেস এর ডেফিনেশনটা আসলে খুব ইজি টু গেট দ্য আইডিয়া। যে কোনো আনডিরেক্টেড গ্রাফকে আমরা কানেক্টেড বলবো ইফ দেয়ার ইজ আ পাথ বিটুইন এভরি পেয়ার অফ ডিস্টিংক্ট ভার্টিসেস। তার মানে খুব সহজে যদি বলি, একটা ভার্টেক্স থেকে আরেকটা ভার্টেক্সে যাওয়ার রাস্তা আছে। মানে আমরা যদি এই গ্রাফটার কথা চিন্তা করি, এটা একটা কানেক্টেড গ্রাফ, কারণ একটা ভার্টেক্স থেকে আরেকটা ভার্টেক্সে যাওয়ার একটা পাথ আছে এভরি পেয়ারের মধ্যে। বুঝতে পারছেন? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। এখন আপনি যদি আরেকটা ভার্টেক্স অ্যাড করেন, এখন এটাকে আর কানেক্টেডনেস প্রপার্টিটা এখানে আর নাই, কারণ এই ভার্টেক্সের সঙ্গে আপনি অন্যগুলোতে যেতে পারতেছেন না। অথবা যে কোনো একটা পেয়ারের মধ্যেই যদি কানেকশন না থাকে তাও হবে। ধরেন এটা চিন্তা করেন, হবে না, ঠিক আছে? ইটস নট কানেক্টেড। এই আর ডিরেক্টেড গ্রাফের ক্ষেত্রে অবশ্যই হ্যাভ টু কনসিডার দ্য ডিরেকশন সাপোর্ট না করলে তো যাওয়া যাবে না। So there are some small questions, মানে খুব ওয়ার্ম আপ সর্ট অফ। দেখেন কি বলছে, এটা একটা গিভেন গ্রাফ, এইটা একটা সিম্পল পাথ লেন্থ 4 এর। কিভাবে লিখছে দেখেন, এ থেকে ডি,
সি এ ই, তাহলে এটা একটা সিম্পল পাথ। 4টা এজ কে ট্রাভেল করছে বলে এর লেন্থ হচ্ছে 4। ওকে, এটা একটা পাথ না, কারণ এখানে জাস্ট র্যান্ডম সিকোয়েন্স লেখা, কোনো এজ নাই। এই এটা নট সিম্পল বলতেছে এই কারণে, দেখেন এখানে এ থেকে বিতে গেছে, আবার এ থেকে বিতে গেছে, এটা দুইবার আসছে। দ্যাটস ওয়াই ইটস নট এনি সিম্পল পাথ। এগুলো আপনি একটু দেখবেন বাসায়, কোনো সমস্যা থাকলে নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করতে পারেন, অথবা এগুলো খুব ইজি টু গো থ্রু, কোনো সমস্যার কথা না। তারপরে যদি হয় নেক্সট ক্লাসে আমরা আলোচনা করব। এখানে একটা প্রশ্ন করছে যে কানেক্টেডনেস প্রপার্টি নিয়ে, যে G1 কি কানেক্টেড। এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি G1 কানেক্টেড, কারণ যে কোনো দুইটা পেয়ার অফ ভার্টেক্সের মধ্যে যাওয়ার রাস্তা আছে। এটা কি কানেক্টেড না, কারণ দেখেন আপনি এখানে যাবেন কিভাবে, এখানে যাবেন কিভাবে, রাইট? সো ইটস নট কানেক্টেড। খুব সহজ। দেন কানেক্টিভিটি যেটা বলছে যে ধরেন আপনার রোড ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্ক আছে, সেখানে আপনি এক প্লেস থেকে আরেক প্লেসে যাওয়ার শর্টেস্ট পাথ বের করতেছেন, তারা যদি কানেক্টেড না হয় তাহলে আপনার কিন্তু সেখানে আপনি বের করতে পারবেন না, রাইট? হ্যাঁ, কিছু পার্টে বের হবে, বাট সমস্ত পেয়ারের মধ্যে আপনি পারবেন না। এখানে কিছু কোশ্চেন কানেক্টেড কিনা, এটা কানেক্টেড না দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এটা কি কানেক্টেড? নো স্যার, এটা কানেক্টেড না। এটা কানেক্টেড এইটার জন্য, ঠিক আছে? এগুলো অ্যান্সার দেওয়া আছে, দেখে নিন। এরপর আসছে দেখেন কানেক্টেড কম্পোনেন্ট। এগুলো আপনার কাছে কিছুটা এখন আমি জানি না কেমন লাগতেছে, কিন্তু আপনি পরবর্তীতে বুঝতে পারবেন যে এগুলোর প্রত্যেকটারই খুব ওয়ান্ডারফুল অ্যাপ্লিকেশন আছে। যেমন আমি যদি আপনাকে বলি, ইউ ক্যান ভিজুয়ালাইজ ফর এক্সাম্পল আপনার মোবাইল ফোনে অনেকের নাম্বার আছে, ধরেন তারা আপনার সঙ্গে কানেক্টেড। এখন মোবাইল ফোনের তো প্রচুর মোবাইল ফোন আছে, বা প্রত্যেকটা মানুষের, তারা তো সবাই সবার সঙ্গে কানেক্টেড না। তাহলে এক একটা সাব গ্রুপ আকারে চিন্তা করা যায় না, যে যাদের সঙ্গে কানেক্টেড আছে। মানে হচ্ছে এরকম, ধরেন এই যে সার্কেলটা, এখানে অনেকগুলো ফোন আছে যারা একজন কানেক্টেড। এখানে অনেকগুলো নাম্বার আছে, সরি মাঝখানে এটা হবে না, তারা তাদের সঙ্গে কানেক্টেড। এখানে যারা আছে তারা তাদের সঙ্গে কানেক্টেড। সো এদেরকে এক একটা কম্পোনেন্ট আমরা বলতেছি যে কানেক্টেড কম্পোনেন্ট। যেমন দেখেন এই গ্রাফটাতে এখানে দেখা যাচ্ছে 3টা কম্পোনেন্ট আছে। কারা কারা? আমি একটু কালারটা চেঞ্জ করে বলি। এটা একটা, এই ইন্টারনালি একটা, ও শুধু নিজের সঙ্গে, আর আউটার সাইডে এখানে আছে, সরি এখানে 4টা আছে, কারণ এখানে 1 5 3 একটা আর 2 6 4 আরেকটা, তার মানে 4টা কানেক্টেড কম্পোনেন্ট এখানে আছে। বাট সবাই একটা গ্রাফেরই মধ্যে আছে, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। এইটার কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং অ্যাপ্লিকেশন আছে। ধরেন আপনার ক্লাসে 40 জন স্টুডেন্টকে যদি এভাবে কে কাকে চেনে সেটা দিয়ে একটা গ্রাফ ড্র করেন, ওইখানে দেখবেন কয়েকটা কম্পোনেন্ট পেয়ে যাবেন আপনি। কারণ কিছু জায়গায় আছে সাম সেট অফ স্টুডেন্টস দে নো ইচ আদার, কিন্তু কিছু সেটে আছে তারা তাদের মধ্যে চেনে কিন্তু অন্য সেটের কাউকে চেনে না। বুঝতে পারছেন আমার কথাটা? হ্যালো, এখন কানেক্টেড কম্পোনেন্টের অ্যাপ্লিকেশন কি ওয়ান্ডারফুল অ্যাপ্লিকেশন আছে। যে ধরেন সাধারণত যারা একই কম্পোনেন্টে কানেক্ট করে তারা সাধারণত সেম মেন্টালিটি হয়, তাদের ট্রেড গুলো একই হয়। এখান থেকে এটা জেনারিক বলতেছি, এখন এটা তো পার্টিকুলার আপনার ডোমেইন বা অ্যাপ্লিকেশন ওয়াইজ ভ্যারি করবে। ফর এক্সাম্পল আপনি যদি রিসার্চ কমিউনিটির কথা চিন্তা করেন, সেখানে
যারা কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে বা কম্পিউটার সায়েন্স স্পেসিফিক লেটস গ্রাফ নিয়ে যারা কাজ করতেছে তারা দেখবেন যে কানেক্টেড কম্পোনেন্ট আকারে পাবেন। যারা কম্পিউটার সায়েন্স লেটস সে আপনার কমপ্লেক্স প্রবলেম বা এনপি হার্ড নিয়ে কাজ করতেছে তাদেরকে আবার কানেক্টেড পাবেন। বাট দুইটা কম্পোনেন্টের মধ্যে আবার আপনি অনেক জায়গায় দেখবে যে কিছু 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 লাইট কানেকশনও পেতে পারেন। লাইট মানে হচ্ছে সাম পিপল মেবি তারা কোলাবোরেশন করে কোনো কাজ করে, এই ধরনের মজার মজার ব্যাপার আছে। হ্যাঁ, সামনে যাচ্ছে। এখানে দেখেন এই যে চারটা বললাম, এই হচ্ছে সেই চারটা কম্পোনেন্ট। ঠিক আছে, এইবার আসতেছে যে কানেক্টেডনেস ইন ডিরেক্টেড গ্রাফ। ডিরেক্টেড গ্রাফের ক্ষেত্রে কনসেপ্টটা একটু ডিফারেন্ট। এটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করছে, স্ট্রংলি কানেক্টেড, উইকলি কানেক্টেড। একটু কনফিউজিং ইনিশিয়ালি, বাট আমরা দেখবো আসলে। ঠিক আছে, আমরা এতক্ষণ দেখলাম হচ্ছে আনডিরেক্টেড। ডিরেক্টেড গ্রাফের ক্ষেত্রে কানেক্টেডনেসটাকে দুই ভাগে ভাগ করছে, স্ট্রংলি আর উইকলি। আসেন আমরা একটা ছবি থেকে বুঝি। এখানে দেখেন স্ট্রংলি কানেক্টেডটা দেখি, এটা আগে দেখি। যেহেতু নামের মধ্যে স্ট্রংলি আসছে তাহলে এটার একটা মিনিং আছে। মিনিংটা কি আসতেছে, উইকলি এটার একটা মিনিং আছে, সেখানে আসবো। তার আগে আমরা শুধু স্ট্রংলি ভুলে যাই যে এইচটাকে কানেক্টেড বলতেছে। তাহলে দেখি তো আসলে কি প্রত্যেকটা পেয়ারের মধ্যে আপনি কানেক্ট করতে পারেন কিনা দেখেন তো। ফর এক্সাম্পল এখান থেকে জাস্ট র্যান্ডমলি এখান থেকে সবগুলো ভার্টেক্স আপনি যেতে পারেন, দেখেন তো। হ্যালো, ইয়েস স্যার। এবার আবার অন্যভাবে চেক করেন যে এটা থেকে সবগুলোতে যাওয়া যায়। ইয়েস স্যার। যাওয়া যায়। এইভাবে আপনি প্রত্যেকটা পেয়ার তাদের মধ্যে একটা আপনার একটা কানেক্টিভিটি বা একটা ট্রাভেলের রাস্তা আছে কিনা দেখেন তো, পাথ আছে কিনা প্রত্যেকটা পেয়ারের মধ্যে। এই গ্রাফে আপনি পাবেন। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু ডিরেকশন ফলো করেই চেক করতেছি, কারণ এটা ডিরেক্টেড গ্রাফ। তার মানে এটা হচ্ছে আপনার স্ট্রংলি কানেক্টেড। কারণ কি, বিকজ দেয়ার ইজ এ পাথ বিটুইন এনি টু ভার্টিসেস ইন দ্য ডিরেক্টেড গ্রাফ। ওকে, এখন যে স্ট্রংলি কানেক্টেড সে আসলে উইকলিও কানেক্টেড, এটা আসলে বলার দরকার হয় না। ওকে, বাট আমরা জানি যে স্ট্রংলি কানেক্টেড হলে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে সে কি উইকলি কানেক্টেড হবে, ডেফিনেটলি হবে, কারণ সে স্ট্রংলি কানেক্টেড। ওকে, এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে হোয়াট ইজ উইকলি কানেক্টেড। উইকলি কানেক্টেড বোঝার জন্য আপনি কি করবেন, আপনি এই যে গ্রাফটা আসছে এটার অ্যারোগুলোকে চিন্তা করবেন নাই, অ্যারোগুলো নাই। অ্যারোগুলো যদি চিন্তা করেন যে দে ডোন্ট এক্সিস্ট, জাস্ট লাইনটা আছে, তারপরে যদি সমস্ত পেয়ার অফ ভার্টেক্সের মধ্যে কানেকশন থাকে তাহলে তারা উইকলি কানেক্টেড। যেহেতু অ্যারোগুলোকে আমরা ইগনোর করে চিন্তা করতেছি, তো এই জন্য এটাকে উইকলি কানেক্টেড বলতেছি। একটু চেক করেন। স্যার শেষ পাঁচটা আরেকবার বলবেন? বলবো। বলতেছি যে উইকলি কানেক্টেডের জন্য এটা হচ্ছে যে খুব সহজ করে বোঝার জন্য যে এই অ্যারোগুলো চিন্তা করেন নাই, জাস্ট চিন্তা করেন ইভেন দ্যাটস ডিরেক্টেড গ্রাফ আমরা জানি, কিন্তু আমরা কানেক্টেডনেস যখন চিন্তা করতেছি তখন সে ধরেন স্ট্রংলি কানেক্টেড না, কারণ উইকলি যে কানেক্টেড মানে স্ট্রংলি কানেক্টেড যে সে তো উইকলি কানেক্টেড ডেফিনেটলি। এখন উইকলি কানেক্টেড কিনা তার জন্য আমরা চেক করলাম, আমরা বলতেছি যে ধরেন তার অ্যারোগুলো নাই। এখন প্রত্যেকটা ডিস্টিংক্ট পেয়ার অফ ভার্টেক্সের মধ্যে কানেকশন আছে কিনা, এভরি পেয়ার অফ ডিস্টিংক্ট ভার্টিসেস, এই কথাটা মনে রাখবেন। সেটার অর্থ হচ্ছে যে ধরেন আপনি এই ভার্টেক্সটাকে চিন্তা করলেন এর সঙ্গে সবার, দেন এটাকে যখন কম্পেয়ার করবেন নেক্সট আরেকটা ভার্টেক্স তার সঙ্গে সবার, এটা হচ্ছে এভরি পেয়ার অফ
ডিস্টিংক্ট ভার্টিসেস। ওকে, যাওয়ার রাস্তা আছে কিনা আপনার অ্যারো উঠাই দিয়ে, যদি পান তাহলে তারা উইকলি কানেক্ট। এই কথাগুলো এখানে বলছে, এটা 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 বুঝতে পারবেন, এটা এটা হচ্ছে সিম্পল মানে। কিন্তু উইকলি কানেক্টেড ডেফিনেশনে কি বলছে, ইফ দেয়ার ইজ এ পাথ বিটুইন এভরি টু ভার্টিসেস ইন দ্য আন্ডারলাইং আনডিরেক্টেড গ্রাফ। এই আন্ডারলাইং আনডিরেক্টেড গ্রাফ মানে হচ্ছে আপনি এটাকে আনডিরেক্টেড ভাবে চিন্তা করেন। ওকে, এই জন্য দেখেন স্ট্রংলি কানেক্টেড অবশ্যই উইকলি কানেক্টেড হবে, বাট নট দ্য অপোজিট অর ভাইস ভার্সা হবে না। ঠিক আছে, এই কোনো কোশ্চেন থাকলে এখন any question? সামনে যাচ্ছি। হ্যাঁ, সো গাইস চেক দিস। ওকে, এখন আপনি চেক করলে পারবেন। এখন দেখেন আমরা ফিরে আসলাম হচ্ছে আইসোমরফিজমে। আইসোমরফিজমের চেক করার জন্য আমরা কয়েকটা দেখছিলাম। একটা হচ্ছে নাম্বার অফ ভার্টেক্স, নাম্বার অফ এজেস, এন্ড দেন ডিগ্রি ইনফরমেশন, ওয়েদার দে আর অ্যালাইন্ড মানে সবার জন্য ম্যাপ করে কিনা। এখন আমরা আরেকটা প্রপার্টি অ্যাড করতে পারি, সেটা কি, যে সার্কিটের ইনফরমেশনটাকে দিয়েও আমরা আরেকটু কনফিডেন্স জেনারেট করতে পারি বা ফিল্টার আউট করতে পারি। ওকে, কিরকম, যে ধরেন সার্কিট তো আমরা এখন চিনি, আপনি জাস্ট এক্সাম্পল এইখান থেকে এইখানে ব্যাক করছেন ট্রাভেল করে, এটা একটা সিম্পল সার্কিট কিনা? Yes, sir. এটা লেন্থ কত, এই সার্কিটের লেন্থ কত? 4, sir. এখন আপনি আইসোমরফিক চেক করার জন্য অন্য যে গ্রাফটা চেক করতেছেন, সেখানে যদি আপনি দেখেন যে 4 লেন্থের কোনো সিম্পল সার্কিট নাই, তাহলে কি সেটা আইসোমরফিক হবে? নো স্যার। বুঝে বলবেন, কিন্তু 4 লেন্থের কোনো সিম্পল সার্কিট নাই, তাহলে তারা সেম শেপ কিভাবে হবে বলেন? কারণ আইসোমরফিক মানে এক্স্যাক্টলি দে আর সেম। এখন একটাতে 4 লেন্থের সিম্পল সার্কিট আছে, আরেকটাতে নাই, তাহলে তো তারা এক্স্যাক্টলি সেম হবে না, হবে? নো স্যার। এখন এই প্রপার্টিটাকে আমরা আরেকটা স্টেপে অ্যাড করতে পারি। আসেন অ্যাড করে দেখি কি হয়। এইটার কথাই চিন্তা করেন। এখানে আমরা একটা একটা করে লিখে যাচ্ছি। ভার্টেক্স কত? 5টা। এটাতে কয়টা? 5টা। এজের সংখ্যা কত বলেন তো, বলেন। 5টা। আর এইটাতে? 5টা। ডিগ্রি চেক করেন। এটাতে সবার ডিগ্রি 2, সবগুলোই 2 ডিগ্রি। এটাতেও তো 2 করে আছে। সো চেক মার্ক, টিক মার্ক দিলাম, মানে ম্যাপিং আছে। এখন দেখেন এই 3টা প্রপার্টি চেক করলে আমাদের একটা কনফিডেন্স আসতে পারে যে ওকে দে ক্যান বি আইসোমরফিক। মানে কনফিডেন্স মানে প্রবাবিলিটি, যে আমাদের এতক্ষণ আমরা যেটা জানতাম এই 3টা চেক করছি, সো অবভিয়াসলি 3টা চেকের পার্সপেক্টিভে ইট উইল গিভ আস হায়ার কনফিডেন্স যে তারা হতে পারে। এখন আসেন আমরা একটু আগে যে সার্কিটটা চেক করলাম বা সার্কিটের যে ইনভেরিয়েন্টটা জানলাম, সেটাকে অ্যাপ্লাই করি। কিরকম? খুব সিম্পলি, আমি যদি এই V1 থেকে V1 এ ব্যাক করি, এটার সার্কিট লেন্থ কত? 5। আচ্ছা, খুব সহজ 5। এবং এই গ্রাফে দেখতে পাচ্ছি যে আপনি V1, V2, V3, V4, V5 যেটাই নেন না কেন, সেখানে ব্যাক করলে আপনি সার্কিট লেন্থ সবার জন্যই কত পাবেন? সবার জন্যই পাবেন 5। এখন আপনি U1 থেকে U1 এ ব্যাক করেন তো, দেখেন সার্কিট লেন্থ কত হয়। আমি আঁকতেছি।
কত হলো? স্যার Five. 5ই এবং এটাও যেহেতু একটা সিমেট্রিক স্টাইলের গ্রাফ, তার মানে সবার জন্য 5 হবে। ইয়েস স্যার। তাহলে সিম্পল সার্কিটও এটা স্যাটিসফাই করতেছে। সবার জন্য চেক করার দরকার হয়নি, কারণ দুইটা দেখতে একই রকম, তাই না? এখন আমাদের কনফিডেন্স লেভেলটা আরো হাই, প্রথমে তিনটার চেয়ে আরো হাই, যে হ্যাঁ দে ক্যান বি আইসোমরফিক। এখন আমাদেরকে সেই ম্যাপিংটা বের করার ট্রাই করতে হবে। আমার কথা বুঝতে পারছেন? ইয়েস স্যার। আসুন, আমি সব মুছে দিলাম। এখন আমরা ম্যাপিংটার জন্য একটু চিন্তা করি। এখন আমি সাধারণত যেটা করি, আপনি আপনার মতোই করবেন, সেটা হচ্ছে যে এইটাকে কোনোভাবে একটু টুইস্ট বা একটু ঘুরাই টুরাই ওই জি এর মতো অ্যাটলিস্ট মানে রিলেটিভলি সেম তাদেরকে যদি দেখতে করা যায়, তাহলে একটু মানে ম্যাপিংটা লিখতে সুবিধা হয়, বুঝতে পারছেন? না হলে হয় কি যে খুব কনফিউজিং লাগে। আচ্ছা দেখেন তো, আমার কাছে মনে হচ্ছে এইটাকে যদি টেনে এখানে বসাই কি হয়? তাহলে সরি, আমার কথা বুঝতে পারছেন? একটু দূরে নিয়ে যদি করে বসাই, তাহলে এটা হচ্ছে U2 U5 U4 is it okay? হ্যাঁ ঠিক আছে, মানে মেবি আমি আরো বেটার ড্র করতে পারতাম। আপনারা কি অন্য কোনো ভাবে কি করতে চান? মানে আমি যেটা করছি, or if you have any other options? হ্যালো স্যার U1 কে ঘুরে নিচের দিকে আনলেই হবে স্যার, U4 এর নিচে। এখানে রাইট। আর এই দুইটাকে একটু একটু উপরে চিন্তা করি নাকি? জি স্যার। তাহলে আমি আবার আঁকতেছি, দেখেন এই দুইটাকে একটু উপরের দিক আর এইটাকে নিচের দিকে। এই সো U2 U5 U4 কানেকশনটা টেনে দিচ্ছি যাতে করে কনফিউশন কম থাকে। ধরেন এইটাকে এখানে দিলাম U3 U1, সো U1 এর সঙ্গে 4, U3 এর সঙ্গে 5 4 5 4 5 4 5 1 3। এবার ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। এখন আপনি আপনার ম্যাপিং লেখা খুব সহজ, কারণ এটা করলে একটু সুবিধা হয় দেখতে, ঠিক আছে? যেমন আমি লিখতেছি, আমি জাস্ট যেভাবে আছে ওইভাবেই করতেছি। U2 এর সঙ্গে করলাম V2 এর সঙ্গে করলাম U2 V1 V1টা অবশ্য আগে লেখা উচিত ছিল, তাহলে এটা ভালো দেখাচ্ছে না। আপনারা করবেন অবশ্যই। V3 U4 V4 মাউস দিয়ে লেখাটা খুব মানে কঠিন কাজ একটা। V5 V5টা কার সঙ্গে হবে? U3, ঠিক আছে? তার মানে ম্যাপ করছে, তার মানে দেয়ার আইসোমরফিক। ম্যাপিং লিখতে গিয়ে যদি আপনি দেখতেন যে না ইউ ক্যানট ম্যাচ ট্রাইং অল দ্য পসিবল কম্বিনেশনস, তখন আপনি বলবেন ইটস নট আইসোমরফিক, কারণ ম্যাপিং জেনারেট করা সম্ভব হচ্ছে না, ঠিক আছে? হ্যালো, ইয়েস স্যার। এখন আমার মনে হয় আপনাদের কাছে কিছু প্রশ্ন আসতে পারে মাথায়, যে স্যার আমরা যে আইসোমরফিক নিয়ে এত কিছু জানলাম, এগুলোর অ্যাপ্লিকেশন কি, এরকম মনে হচ্ছে না? সো আপনি যেটা করবেন, কম্পিউটারে তো থাকেনি বা মোবাইলে সার্চ করবেন যে অ্যাপ্লিকেশনস অফ আইসোমরফিক গ্রাফ। হচ্ছে কি যে আমাদের আলোচনা অনেক কিছু আসতেছে, কিন্তু আমাদের একটা ডোমেইন আছে, লিমিটেশনস আছে, এই জন্য সবকিছু আমরা সবসময় বলতেও পারি না, টপিকগুলো শেষ করা দরকার হয়ে গেল। ওকে,
কিন্তু অনেক অ্যাপ্লিকেশন আছে। হ্যাঁ, আমরা হয়তো পরে কখনো আলোচনায় করবো আর কি। এটা একটু শেষ করি। এখানে একটা অ্যান্সার দেওয়া আছে, ঠিক আছে? এখন আপনার অ্যান্সারটা যে এর সঙ্গে ম্যাচ করবে সেটা কিন্তু তা না। ওকে, কারণ ডিফারেন্ট পার্সন ডিফারেন্ট ম্যাপিং আসতে পারে এবং বোথ ক্যান বি কারেক্ট। ওকে, যে অ্যাজ লং অ্যাজ তাদের যদি ম্যাপিং ঠিক থাকে তাহলে কারেক্ট। তেমন দেয়ার আর সাম অফ ইট। এই এটা করেন তো নিজেরা। স্যার এটা আইসোমরফিক না স্যার। ওকে, কেন না রিজনটা বলতে হবে। স্যার এখানে একটা সিম্পল পাথ দেখতে স্যার এখানে 4টা থাকে, এখানে 3টা। আমি বুঝিনি আপনার কথা, খুব খুব স্যার সুন্দর করে U5 বলুন। U6 U1 আর U2 এটা যদি একটা সিম্পল পাথ ধরি, আর এখানে শুধু এখানে 2টা আছে এরকম U5 আপনাকে যখন সিম্পল পাথ U। সার্কিট বলবেন তখন লেন্থ শব্দটা দিয়ে কথা বলার ট্রাই করবেন। তাহলে ভালো বোঝা ওকে যাবে, স্যার। রিজনিংটা ভালো হবে। জি স্যার। আর এইচ স্যার এখানে স্যার 3টা লেন্থ 3টা এইচ স্যার। আচ্ছা, আসতেছি, বাকিটা করুন, কথা বলবো আপনার সঙ্গে। wait করুন।
হ্যালো, সবাই করছেন? ইয়েস স্যার। হ্যালো, ইয়েস আচ্ছা, স্যার। প্রথম কথা ভার্টেক্স সংখ্যা সেম কিনা? সেম স্যার। এজের সংখ্যা সেম ডিগ্রি সেম। স্যার। ডিগ্রি স্যার দুইটা করে এন্ড চারটার তিনটা করে সেম। সেম, রাইট? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, তাই তো সেম। এবার আসতেছে সার্কিট ইনফরমেশন চেক করা। সার্কিট ইনফরমেশনে কি এমন কোন সার্কিট আপনি পেয়েছেন কিনা যেটা একটাতে আছে আর একটাতে নাই? আমার কথা বুঝতে পারছেন? ফর এক্সাম্পল, জিতে আপনি 5 লেন্থের একটা সার্কিট পেয়েছেন, কিন্তু এই যে 5 লেন্থের কোনো সার্কিট নাই, এই ধরনের কোনো বিষয় আর কি। 5 এর জায়গায় 2 হতে পারে, 4 হতে পারে। জি স্যার। এইচে স্যার 3 লেন্থের সার্কিট আছে সিম্পল, বাট জিতে নাই কোনোভাবে। ধরেন আমি যদি এটা চিন্তা করি, এখান থেকে এখানে আসলাম, এটা লেন্থ কত? 3। এখন জিতে কি 3 লেন্থের কোনো সার্কিট এক্সিস্ট করে? নো স্যার। না, তার মানে দে আর নট আইসোমরফিক। এই এভিডেন্সটা আপনাকে বলতে হবে যে এই কারণে আইসোমরফিক না। এখন এভিডেন্স কি এখানে একটাই আছে নাকি আরো আছে? ধরেন আমি যদি এটা করি, এই রাস্তা দিয়ে এখানে আসলাম, তাহলে এখানে কত? 5, 1 2 3 4 এখানে কত? 5 6 না? 6 স্যার। 6 স্যার। 6। এখন জিতে কি 6 লেন্থের কোনো সার্কিট আছে? ইয়েস স্যার। স্যার আছে স্যার। জিতে কোনটা? আছে স্যার। স্যার কোনটা? প্রথমটাই যেটা আঁকাইছেন স্যার। জিতে 1 2 3। হ্যাঁ জি স্যার, এটা তো 6টা হয়। 6, এখানে ওইটা 6। আচ্ছা, এখন এখানে ট্রাভেল সিকোয়েন্সটা যদি চেঞ্জ করি, 1 2 3 4, রাইট? এখানে কি 4 লেন্থের কোন সার্কিট আছে? আছে, ইয়েস স্যার, মাঝে। আছে, রাইট? দেখি এখানে আর কোন কম্বিনেশন? স্যার 5 লেন্থের, এইচে 5 লেন্থের আছে। এটা রাইট? ইয়েস স্যার। জিতে নাই। জিতে কি 5 লেন্থের আছে? নো স্যার। তার মানে এটাও আরেকটা এভিডেন্স। এই তো, এইভাবে আমরা ডিসিশন দিতে পারবো। ওকে, সো এখানে সলিউশন দেওয়া আছে। সো গাইস, ইউ শুড গো থ্রু। আমরা যেটা করে ফেলছি, এখানে আরেকটা এক্সারসাইজ আছে, এটা আপনারা আজকে আমাদের বোধহয় আর সময় নেই, তাই না? এটা আপনারা চেক করবেন বাসায়। নেক্সট ক্লাসে আমরা এখান থেকে শুরু করতে পারি। ওকে, এই আর কি। ওকে গাইস, if you have any question you can ask or you can leave. Take care, bye. Thank you, sir.